चार यारम ताबा औलाद अली, मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाके पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली। आओ सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, माई आमिना के दिलदार, गरीबों के गमखार, बेकरार दिलों के करार, पूरी जन्नत के सरदार, हश्र के मददगार, महबूब परवरदिगार, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद हदिया दुरूद पेश कर ले और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी व बारिक अला वसल्लम। आलिहि व सलातु व अस्हाबिहि सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला सल्लल्लाहु आलिका व अलैहि वसल्लम। सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सामीन व नाज़रीन, आप तमाम के इल्म में ये बात होगी कि आज मालिया शहर के दो अजीम वलियुल्लाह का उर्स मुबारक है। इस महफिल पाक में हाज़री के लिए मुझे माह मुहर्रमुल हराम शरीफ के शुरू के अय्याम में पीर तरीक़त शहज़ादा पीर तरीक़त हज़रत जलाल शाह बाबा का पैगाम मौसूल हुआ। मैंने वादा किया, मेरे रब ने वादा पूरा करवाया और आज आले नबी औलाद अली सरकार पीर सैयद अलाउद्दीन बाबा दामत बरकातुमुल कुदसिया की मौजूदगी में, उनकी सदारत में ये महफिल पाक, ये उर्स मुबारक अपनी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें मुझे और आपको हाज़री की तौफीक अता फरमाई। साथियों, मैं इस बात से भी वाकिफ़ हूँ कि आज से एक दो मरतबा पहले मैं इस गांव में मारिया में तकरीर के लिए आया और ये गांव के लोग बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं, बड़े खुलूस वाले लोग हैं। और इस गांव की सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है वो ये है कि मारिया के अंदर एक भी गुस्ताखे रसूल नहीं, सारे आशिके रसूल हैं। मतलब ये कि ऐसे टनाटन सुन्नी, और वो भी पूरे गांव में। ये इस गांव की खुशनसीबी है। और हमने ये उलमा सादात जो बैठे हैं, इनके कामों को, खिदमतों को भी देखा। वाकई जितने इजलास, जितने प्रोग्राम, जितनी महफिलें इस शहर में होती है, मारिया के इर्द गिर्द शहरों को ऐसे प्रोग्राम नसीब भी नहीं होते। ये आपका एजाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा उलमा सादात के कदमों में रखे, आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। और इस उर्स की मुबारक घड़ी में, जहां उर्फ़े आम में हम जिन अहलुल्लाह को मासूम शपीर कहते हैं, बुढ़न शपीर कहते हैं, ये मुक़द्दस वली अल्लाह का सदका अल्लाह पाक हम तमाम की जोलियों में अता। साथियों, मैं लंबी चौड़ी तकरीर के लिए हाजिर नहीं हुआ। दो चार बातें करनी है और मकसद आपसे न वोट लेना है न नोट लेना है। सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि आज जो अल्लाह के वली की बारात में आया है, जब इस महफिल से उठ के जाए तो जिंदगी में कुछ न कुछ लेके जाए।
वली के कुर्ब में आके बैठने वाला बेनमाजी हो सकता है, मगर आके बैठ जाए फिर बेनमाजी नहीं रह सकता। वली के कुर्ब में आने वाला गुनाहगार हो सकता है, पर फिर उठ के गुनाहगार जाए ये नहीं हो सकता। साथियों, इस चीज के लिए मुझे थोड़ी देर तकरीर करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान जो है वो कहे सुभान, जो न हो उनसे मेरा कोई मुतालबा नहीं, जो सुन्नी है वो कहो सुभान। सुन्नियों, पूरी दुनिया के अंदर जितने मसलक, जितने मजहब, जितने फिरके हैं, जितनों के अच्छे बुरे अकीदे हैं, उन्हें उनका मुबारक। हम तो सुन्नी हैं, हम कभी अपने अकीदे से फिरे भी नहीं और फिर सकते भी नहीं। कह भाई सुभान। दुनिया के अंदर बेशुमार फिरके हैं, कोई फिरका सहाबा को मानता है, आले रसूल को नहीं मानता। कोई अहले बैत को मानता है, सहाबा को नहीं मानता। कोई हुजूर की अज़वाज को मानता है, औलाद को नहीं मानता। कोई औलाद को मानता है, हुजूर के वालिदैन को नहीं मानता। मगर हम सुन्नी मुसलमान पूरी दुनिया को ये समझ देते हैं कि ए अकल के अंधो, तुम एक को मान के दूसरे को छोड़ते हो। हमारा मयार तो ये है कि हुजूर के सहाबा, अहले बैत, अज़वाज तो बड़ी चीज है। जिस खाक को मुस्तफा के कदमों को चूमना नसीब हो जाए, सुन्नी उस खाक को भी परेशानी में लगाता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। हम अपने अकीदे में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। साथियों, मुझे हमारे भाई ने और कमेटी के नौजवान लड़कों ने यहां तक कहा है कि तकरीर गुजराती मां जफावी जो है, गुजराती मां करीश, पण थोड़ोक तमे सामयीन बनी जाशो तो मजाव से। અને સાહેબો, વાત બીજી ઈ છે કે જેટલા મારી નજરોની સામે ભાઈઓ બહેનો છો, તમે સાંભળો છો, પણ આ હાથોની અંદર અને સામે લગાવેલા કેમેરા આખી દુનિયા આપણી તકરીર સાંભળે છે। આ સમયે મને એ હુકમ થયું છે કે ઇમામે આલી મકામ ઇમામે હુસૈન રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુની શહાદત બાદ જે બાકીઓ પેશ આવ્યો ઈ પણ અર્જ કરજો। मैं कीधु जरूर करी दईश। साहिबो, हूँ मारी तकरीर ने इब्तिदा करवा लेगो। जियारे मारा आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत नो ऐलान कइरो, त्यारे मारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मानवा वाळाओ में हजरत बिलाल देखाय छे, अबू बकर सिद्दीक देखाय छे, आपना मुरीदीन नी अंदर अली मौला जेवा शाहसवार देखाय छे। पण साहिबो, मानवा वाळाओ नी शान तो निराली छे, ना मानवा वाळाओ नी पण एक संख्या छे। अने ज्यारे मारा नबी ने नबी ना मानवानी बात आई ने तो अबू जहल ने कीधु हूं नहीं मानू, उतबा शैबाए कीधु हूं नहीं मानू, मुगीरा वलीद कहवानेगा मैं नहीं मानिए। मारा नबी आसमान तरफ जोयू अने कीधु मौला अहिया आ कोई तो मानता नहीं, अने तने खबर हती कि आ नहीं माने तो मने नबी बनावीने केम मोकलवामां आव्युं। मारा रबे कीधु महबूब, उतबा ना मानतो होय न माने, मुगीरा ना मानतो होय न माने, शैबा ना मानतो होय न माने। महबूब, तमे अमने मानो, अमे तमने मानीए छीए। तमे अमने मानो, अमे तमने मानीए छीए। अने साहिबो, ज्यारे मारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना मुरीदीन नी संख्या मक्का में वधती गई तो मक्का ना ई बेईमान माणसोए रसूल पाक ना वफादारों पर जुल्म करवानी कोई कमी बाकी नहीं रखी। अने आका अलैहिस्सलाम ऊपर ईमान लावा वाला सहाबा इकराम माटे ज्यारे जमीन तंग थई गई, अल्लाहु अकबर, तो हुजूर पाक के इजाजत आई कि आप हिजरत करीने हबशा चाइला जाओ।
तो सहाबा इकराम જ્યારે હબશા ગયા ને તો મક્કાના ઈ માણસો પાછળ પાછળ હબશા ગયા અને હબશનો જે રાજા હતો ને એને શિકાયત કરી કે આ મુસલમાન અમારી મક્કાની કોમનો મુજરિમ છે, આ મુસલમાન બહુ મોટા અપરાધી છે, આ મુસલમાન બહુ મોટા ગુનેગાર છે, અત્યારે તમારા હબશામાં આવી ગયા છે, આમને હબશાથી બહાર કાઢી નાખો, આમને અમારા હવાલે કરી દો। હબશનો જે રાજા હતો નજાશી ઈ જ્યારે એમની વાત સાંભળે છે ને તો વાત સાંભળ્યા બાદ શું કહે છે, અલ્લાહુ અકબર કે મેં તમારી રાય તો લીધી છે પણ હું મુસલમાનોની પણ રાય લઈ લઉં, એમની પણ વાત સાંભળી લઉં। જ્યારે ઈ હબશના નજાશી બાદશાહે મુસલમાનોને બોલાવ્યું ને તો ઈ મુસલમાનોની સાથે સાથે मौला अली शेरे खुदा ना भाई के भाई सुभान मौला अली शेरे खुदा ना भाई कौन छे ई एमनु नाम छे जाफर तैयार। मौला अली ना मोटा भाई नाम जाफर तैयार छे अने जाफर तैयार ना दीकरा छे जेमनु नाम छे सैयदना अब्दुल्ला अने सैयदना अब्दुल्ला ना निकाह इमाम हुसैन ना सगा बहन सैयदा ज़ैनब साथे किया अने जे करबलानी अंदर इमाम हुसैन ना सगा बे भाणजा आप ऊपर शहीद किया जेमने औन मोहम्मद कहवामां आवे छे ई अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ना दीकरा छे। तमने पहुंचावू मंजिल ऊपर छे पण थोड़ुक साथ आई से तो तमने खबर पड़से कि करबला शू छे। इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, अरे मरते नहीं मोहम्मद के घराने वाले। इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, मरते नहीं मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, शब्बीर वो खुद मिट गए जो तेरा नाम मिटाने वाले। जे नाम मिटावा આવ્યા હતા ઇમામ હુસૈન નો એ ખુદ ખતમ થઈ ગયા છે। તમને કરબલા સંભળાવી છે અને બાદે કરબલા પણ થોડીક તવજ્જો રાખશો। નજાશી બાદશાહ કહેવા લાગ્યો મુસલમાનોની જમાતને કે આ મક્કાથી કુરેશ આવ્યા છે, સરદાર આવ્યા છે, નેતા આવ્યા છે, તમારી ઉપર આરોપ લગાવે છે કે તમે મુજરિમ છો, બોલો તમે કોનો કત્લ કરીને આવ્યા? મુસલમાનોએ કીધું અમે તો કત્લ નથી કર્યો। બોલો તમે કોનો માલ લૂંટીને આવ્યા? મુસલમાનો કહેવા લાગ્યા અમે કોઈનો માલ નથી લૂંટ્યું। બોલો તમે શું અપરાધ કર્યું? मुसलमानों कहवा लगा अपराध तो हमें कई नहीं करू। कुरैशियों तरफ ई नजाशी बादशाह चेहरो करीने कीधु आ लोगोनो अपराध तो बोलो। आजे पण घणा माणसोने मुसलमान अपराधी लागे छे पण अपराध શું છે ઈ એમને પણ ખબર નથી। अपराध શું છે ઈ ખબર નથી પણ સાહેબો જે મુસલમાન છે એમને હું કહું ये शहादत गाय उल्फत में संभल कर कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये शहादत गाय उल्फत में संभल कर कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हजरत जाफर तैयार ने किए छे कुरैशी मक्काना सरदार मक्काना नेता के आमने एक नवा मजहबनी नवा धर्मनी स्थापना करी અને આ લોકો પોતાનું ધર્મ પાળે છે। મૌલા જાફર સાદિક મૌલા જાફર તૈયાર જે ઇમામ મૌલા કાયનાતના પણ મોટા ભાઈ છે। આપ કહેવા લાગ્યા કે નજાશી બાદશાહ તને અમારી કોમની ખબર નહીં હોય। હું કહું મક્કાની અંદર જ્યારે કોઈ औरत આવે ને તો માણસો એને औरतને कैदिया બનાવી અને બજારમાં વેચી નાખે। પણ જ્યારે આવા જુલ્મની અંદર મક્કાનો સમાજ અને કોમ ડૂબેલી હતી અમારી અંદર મુહમ્મદ મુસ્તફાએ જન્મ લીધો અને આકા મૌલાએ કીધું કે કદી ઇન્સાનને કેદ કરીને વેચવાની ઇજાઝત નથી।
એમણે તો ગુનાહ માટે ગુલામોને આઝાદ કરવાનો છે ને એ સિલસિલો ચાલુ કર્યો. દીકરીઓને મક્કાનો સમાજ માન નહોતો દેતો. રસૂલે પાકે મક્કાના સમાજને દીકરીઓનો માન સમજાવ્યો. મક્કાનો માણસ આટલા મોટા મોટા અપરાધની અંદર મુબતલા હતો કે જ્યારે કોઈ બે ભાઈઓના વાલિદ દુનિયાથી ઇંતકાલ કરી જાય તો બે ભાઈઓ જમીનના અડધા અડધા ભાગ પાડી લે, પૈસાના અડધા અડધા ભાગ પાડી લે, જાયદાદના અડધા અડધા ભાગ પાડી લે, અને બાપની બધી પ્રોપર્ટી અને દોલત જ્યારે વટાઈ જાય ને તો છેલ્લે માં એક વધે, બે ના હોય એક હોય તો ઈ બંને ભાઈઓને માં સાથે કોઈ લાગણી નહીં. ઈ માને બજારમાં લઈ જઈને વેચી નાખે અને પછી એના પાસે આવવા વાળી રકમના ભાગ પાડી લે. આવા ડૂબેલા સમાજની અંદર અમારા પૈગંબરે મક્કાના માણસોને કીધું, મક્કા વાળાઓ, માં બજારમાં વેચવાની ચીજ નથી. માના કદમોની નીચે તો અલ્લાહ પાકે જન્નત મૂકી નાખી. बेशक हक है हक. જ્યારે નજાશી બાદશાહે રસૂલે પાકના બારામાં આ વાતો સાંભળીને તો નજાશી હુઝુરનો મુરીદ બની ગયો, હુઝુરનો આશિક બની ગયો. અને હબ્સની અંદર જેટલા સહાબા હતા એમને કીધું કે તમે અહીંયા રહ્યો, જ્યાં સુધી રહેવું હોય મક્કાનો કોઈ પણ નેતા તમને ઈજા નહીં પહોંચાડી શકે. આ તમારું ઘર છે, આ તમારું દેશ છે, આ તમારું વતન છે. અને જ્યારે એમણે મોહબ્બતનો पैगाम मारा आका तरफ मोकलो ने तो हुजूर हिजरत करी અને મદીના આવી ગયા. તો હુઝુર પાક માટે ઈ નજાશી બાદશાહે શાહી લિબાસ મોકલો છે અને મોટી મોટી ગિફ્ટ, મોટા મોટા તોહફા અને સારી એવી કિંમતી વસ્તુઓ મોકલી છે. અને ઈ સારી કિંમતી વસ્તુઓની અંદર એક બાજુ બંધ જેને કંગન કહેવામાં આવે છે, સોનાનો હીરા જવેરાતનો મઢેલો કંગન એમણે સૈયદા માં ફાતિમા ઝહરા માટે મોકલ્યો છે. માં ફાતિમા ઝહરાને ઈ હદિયો પેશ કરવામાં આવ્યો. અને ઈ બધી વસ્તુઓ જ્યારે હુઝુર પાકની બારગાહમાં આવી, હુઝુર પાકે કીધું જેમનું જે છે ઈ દઈ દ્યો. માં ફાતિમા ઝહરાને એમનો હદિયો દેવામાં આવ્યો. આપના બીજી દીકરીઓને એમનો હદિયો દેવામાં આવ્યો. હઝરત બિલાલ મુઅઝ્ઝિને રસૂલને એમનો હદિયો દેવામાં આવ્યો. અને જ્યારે રસૂલે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો હદિયો એમની પાસે આવ્યો ને તો હુઝુર પોતાના મુહિબ્બીન, મુરીદીન, મુતકીદીનના વચમાં બેઠા હતા અને ખોડાની અંદર ઈ નજાશી બાદશાહના કિંમતી તોહફાઓ છે. મારા આકાએ દરેક તોહફો પોતાના ગરીબ મુરીદની અંદર તકસીમ કરી દીધો છે. ઘણો સમય પસાર થઈ ગયો અને સાહેબો જેમની પાસે તોહફા હતા એ બધા જૂના થઈ ગયા, કેમ કે સમય ઘણો પસાર થઈ ગયો. અને માં ફાતિમા ઝહરાએ એક જગ્યાએ ઈ બાજુબંધ, ઈ સોનાનો કંગન મૂકી દીધું છે. માં ફાતિમા પોતે પણ ભૂલી ગયા. પણ થોડાક વર્ષો બાદ માં ફાતિમા ઝહરાને ઈ કંગન યાદ આવ્યું. એટલે માં સૈયદા ફાતિમા ઝહરાએ એક દિવસ ઈ કંગન હાથમાં પહેર્યું છે. અને આ કૌમોલા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મુલાકાત કરવા ગયા ને તો દીકરીના હાથમાં હુઝુરે સોનાનો કંગન જોયો. મારા આકાની આંખોમાં આંસુ આવ્યા. અને મારા નબીએ કીધું, ફાતિમા આ શું છે? કીધું, અલ્લાહના પૈગંબર હબ્સના બાદશાહ નજાશીએ બધાયને તોહફા મોકલા હતા તો મને આ મોકલ્યું તું, મેં રાખી દીધું તું, હું ભૂલી ગઈ હતી. હવે મને યાદ આવ્યું એટલે મેં પહેરી લીધું છે. મારા નબી કહેવા લાગ્યા, ફાતિમા અગર તમે સોનાના કંગન પહેરશો ને તો ઉમ્મતની ગરીબ દીકરીઓને ઉપર શું ગુજરશે, એમના ઉપર શું ગુજરશે. હાલાકે કંગન પહેરવું સોનાનું ઈ औरत માટે જ છે, મર્દ માટે ના જાયઝ છે. औरत માટે જ જાયઝ છે, औरत ઉપર જ જાયઝ છે, મર્દ ના પહેરી શકે ભાઈ, છે જ औरत માટે. અને औरत તો પહેરી શકે, પણ માં ફાતિમા ઝહરાએ સોનાનો કંગન પહેર્યો ને તો મારા આકા કહેવા લાગ્યા, ફાતિમા પહેરવું જાયઝ છે, હરામ પણ નથી, ગુનાહ પણ નથી, અને આ છે પણ તમારી માટે.
પણ મારી દીકરી અગર તમે આ પહેરશો તો ઉમ્મતની ગરીબ દીકરીઓ જે સોનાનું કંગન નથી પહેરી શકતી, જેના બાપ એ દીકરીઓને કંગન લાવીને નથી રહી શકતો, એ દીકરીઓ જો એના વાલિદથી એના બાપથી ફરિયાદ કરશે તો ફાતિમા એમના ઉપર શું ગુજરશે? અલ્લાહુ અકબર. સૈયદા માં ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાએ જોયું કે મારા બાબાને આ પસંદ નથી, મારા નબીને આ પસંદ નથી. હુઝુર મસ્જિદમાં ગયા. સૈયદા ફાતિમા ઝહરાએ પોતાની કનીઝને બોલાવ્યું જેમનું નામ છે ફિઝા, અને કહેવા લાગ્યા, ફિઝા આ કંગનને બજારમાં વેચી આવો ને, આને સોના ચાંદીની દુકાન ઉપર વેચી આવો, મારે આ પહેરવાની કોઈ જરૂરત હાજત નથી. સાહેબો એ કંગન ફિઝા સોના ચાંદીની દુકાન ઉપર વેચવા ગયા અને ખોળો ભરી અને પોતાના દામનની અંદર સોનાના સિક્કાઓને લઈ અને આવ્યા, કેમ કે એટલો મોંઘો તોફો હતો. અને માં ફાતિમા ઝહરાની સમક્ષ ઈ બધોય માલ જેટલી આવા મારી રકમ હતી ઈ ફિઝાએ ઢગલો કરી દીધો. સૈયદા ફાતિમા ઝહરા કહેવા લાગ્યા કે ફિઝા આ પૈસા આપણે માણસોની અંદર તકસીમ કરશું તો બબાલ થઈ જશે, માણસોને નુકસાન થશે. बेहतर ई छे कि आप पैसा थी अनाज अने गल्लो ले आओ, अनाज ले आओ, गल्लो ले आओ. सांभळो, सैयदोनी मां आले रसूल ने सबक देवा माटे लंगर चालू करी रही छे. आप पहली वक्त लंगर थयो पण औलादे रसूले लंगर नी ना जेवी राखी कि अगर औलाद रसूल दाता गंज बख्श अली अजमेरी की शक्ल में लाहौर ની અંદર તશરીફ લઈ આવે તો આજે પણ એમના મઝાર ઉપર લંગર ચાલુ છે. અને એમની औलाद अगर બગદાદ ની અંદર આરામ કરે, જેમને દુનિયા પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની કીએ, એમના દર ઉપર પણ આજે લંગર ચાલુ છે. અને સાહેબો એમની औलाद अगर મોઇનુદ્દીન ચિશ્તી સંજડી અજમેર શરીફની અંદર આવે તો એમને પણ ઈ લંગરની રીત અને રિવાજ કાયમ રાખી છે. અને કચ્છના માણસો કહે છે કે ઈ રીતને કચ્છની ધરતી ઉપર પીર પાડેલ સપગારાએ પણ બાકી રાખી છે. औलाद फातिमा ज़हरा आले रसूल ई रीत रिवाज ने निभावे कि गरीबो आवो आवो बेसो अने खाओ, पेट भरी ने जाओ. साहिबो जे समय नी अंदर मानसों ने पकड़ी ने दुनिया वेची नाखती थी, ई समय नी अंदर लंगर खवड़ावानी शान आले रसूल नी छे. आ इस्लाम नो एजाज छे, आ इस्लाम नी खूबसूरती छे. मां फातिमा ज़हराए लंगर लगाव्यो અને ગુરબાની અંદર મિસ્કીનની અંદર તકસીમ કરી દીધું ઈ લંગરને, ઈ ગલ્લાને, ઈ અનાજને. અને જ્યારે મારા આકાએ પોતાની દીકરીનો હાથ ખાલી જોયો ને, સાહેબો તમારા અને મારા ઘરે પણ દીકરીઓ છે, અને દીકરી જ્યારે સોનાના ઘરેણા પહેરે તો બાપને વધારે લાડ અને પ્યાર આવે. પણ મારા આકા પોતાની દીકરી સાથે કેવું પ્યાર કરે છે કે સોનાનું કંગન હાથમાં છે તો હુઝુર કહે છે ફાતિમા આ ના સારું લાગે, પણ જ્યારે હાથ ખાલી જોયો ને તો મારા નબીએ સૈયદાએ કોનેનની પેશાની જોઈમી અને એમના ચહેરાને સીનાથી લગાવ્યું અને કીધું મારી દીકરી ઈ સોનાનો કંગન ક્યાં ગયો? કીધું યા રસૂલલ્લાહ, જે ઉમ્મતની ખાतिर તમે કંગન પહેરવાની ના પાડી હતી ને, એ ગરીબ ઉમ્મતને ઈ કંગનનો અનાજ તકસીમ કરી દીધો છે. ઈ ગરીબ ઉમ્મતના અંદર મેં અનાજ તકસીમ કરી દીધો. સાહેબો જ્યારે આવી માં હોય તો પછી દીકરા ઇમામે હુસૈન જન્મ લે છે. बाबा निशान नाना निशान बहु अजीम छे. समय नहीं कि हूँ आगे बयान करी सकूं, पर साहिबो प्यार एवं करे छे. नाना एमना नवासा थी. अल्लाहु अकबर. किताबों नी अंदर लिख्યું છે
कि रसूल पाक ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहता था कि दुनिया ની અંદર દરેક માણસ પોતાની औलादથી પ્યાર કરે અને ઈ પ્યાર ના કારણે औलादની औलादથી પ્યાર કરે પણ મારો હુસૈન એટલો કિંમતી છે કે એને ઉપર મે પોતાની औलाद પણ કુરબાન કરી દીધી છે हुजूर पाक ની औलाद हुजूर के छे मैं मारो सगो दीकरो हुसैन ऊपर कुर्बान करी दीधो मारो सगो दीकरो हुसैन आजम ऊपर कुर्बान करी दीधो अने साहिबो કેટલું प्यार करे छे नाना एमना नवासा थी कि मदीना शरीफ ની ગલીમાંથી મારા આકા નકળે ને अल्लाहु अकबर तो इमाम हुसैन ने कंधा ऊपर बेसाड़ीने रखे ऐसा जहां में कौन है शब्बीर के सिवा ऐसा सवार जिसकी सवारी हुजूर है मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है हैदर की इसमें जान है खूने बतूल है अरे जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है हैदर की इसमें जान है खूने बतूल है साहिबो रिवायतो तमे सांभળી રાખી છે મારે બયાન કરવી નથી પણ બે વાતો હું અગર એવી બયાન કરી દઉં જે તમે સાંભળો અને ઓર તમારા દિલની અંદર ઇમામ હુસૈનની મોહબ્બત पैदा થઈ જાય તો સુભાન અલ્લાહ એ બચપણના એ બધા કિસ્સાઓ મને યાદ છે જે તમને પણ યાદ છે तो ई नहीं कहूं चलो तुमने एक ई बात कहूं जो फकीर मेहनत करीने तलाश करी छे जात मौला अली नी छे अने मदीना शहर छे इमाम हुसैन कुश्ती मदीना शरीफ नी अंदर पोताना दोस्तों साथे सीखता हता करता हता मश्क करता था अने साहिबो मदीना नी अंदर इमाम हुसैन ना बाळपणनी उमरमा जेटला बाळक होय कोनी मजाल छे के इमाम हुसैन सामे उभो रही जाए ए कोनी मजाल छे इमाम हुसैन सामे एक दोस्त आयो इमाम हुसैन ने कुश्ती करी अने एने पछाड़ी दीधो अल्लाहु अकबर बीजो आयो तो बीजा ने पछाड़ी दीधो अने मौला अलीए जोयु के आ मारो शहजादो हे तुमने शेर सांभळवो होय तो कहो सुभान अल्लाह अली मुर्तजा का घर भी क्या घर मालूम होता है कि इस घर का बच्चा जहां पैदा हो शेर खुदा मालूम होता है मौला अली इमाम हुसैन ने पकड़ी लीधो અને કીધું ના મારા દીકરા હવે નહીં હવે આ સામે વાળાને પછાડશો નહીં મારશો નહીં ઇમામ હુસૈન જલાલના આલમમાં શું કહે છે બાબા હું અલ્લાહનો મજબૂત સિપાહી બનવા માંગુ છું તમે મને કેમ પકડો છો મને મશ્ક કરવા દિયો મને મહેનત કરવા દિયો મને કુશ્તી કરવા દિયો તાકે હું અલ્લાહનો મજબૂત સિપાહી બની જાઉં અને સાહેબ તમે જાણો છો મારા હુઝુરની બારગાહ અને પીર નસીરુદ્દીન શાહ નસીર ગોલણવી रहमतुल्लाह अलैह किए छे चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम यूं तेरा हल्का असहाब में बैठा करना मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना हुजूर ની જ્યારે સભા લાગેલી હોય મજલિસ લાગેલી હોય કોઈ સહાબીની મજાલ નથી કે એમના સામે પોતાની ગરદનને ઊંચી કરી દે સરોને ઝુકાવી અને મુઅદ્દબ થઈ અને હુઝુરની બારગાહમાં બેસવા વાળા ઈ સહાબા શું જોવે છે કે જે હુઝુર પાકની ગાદી મુબારક છે જે હુઝુર પાકની મસ્કન છે જે હુઝુર પાકની છે ને ખાસ જગ્યા છે ત્યાં કોઈ સહાબી નો બેસી શકે કોઈ આવી જઈ ન શકે પણ ઇમામ હુસૈનની શાન ઈ છે કે જ્યારે નાના હોય તો પણ ઇમામ હુસૈન ત્યાં બેઠા હોય અને જ્યારે નાના ના હોય તો પણ ઇમામ હુસૈન ત્યાં બેઠા હોય છે इमाम हुसैन ત્યાં બેસે અને એક દિવસ થયું ગજબ થયો સુભાન અલ્લાહ ઇમામ આલી મકામ નાનાની સમક્ષ બેઠા છે અને સામે હબશના હઝરત બિલાલ શોયબ રૂમી અને ફારિસના હઝરત સલમાન અબુ બકર સિદ્દીક હઝરત ઉમર ફારૂક અને જલીલુલ કદ્ર સહાબા બેઠા છે
હુઝુર બેઠા છે અને મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇમામ હુસૈન ને ખોળામાં બેસાડે, થોડુંક નીચે બેસાડે, પછી પ્યારથી હાથમાં લઈ લે અને વારંવાર નાના પોતાના નવાસા સાથે આવી રીતના વ્યવહાર કરતા હતા ને. અને ઇમામ હુસૈન હજી પ્યારું પ્યારું મીઠું મીઠું બોલતા શીખા છે. મારા આકા કહે છે, એ હુસૈન તું મને ઈ તો કહે કે તું કોણ છો? તું કોણ છો? તારી શાન શું છે? ઇમામ હુસૈન કહેવા લાગ્યા, નાના મારી શું ઓકાત અને મારી શું શાન? જે શાન છે ઈ તમારી છે, જે વાત છે ઈ તમારી છે, જે મકામ છે ઈ તમારો છે, જે મર્તબો છે ઈ તમારો છે. આકા તમે ક્યાં, હું ક્યાં, તું કુછા મન કુછા, मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती. ए आका તમે क्या, तू अमीर अरब मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब तलब ही तलब, तू कुछा मन कुछा. મારા આકા કહે છે, હુસૈન ઈ વાત તો બરાબર છે, પણ તમે મને ઈ તો કયો એવી શાન કઈ છે તમારી પાસે જે શાન તમારા નાના પાસે પણ નથી? એવી શાન કઈ છે તમારી પાસે જે શાન ખુદ તમારા નાના પાસે પણ નથી? કીધું, ના નાના, તમારી વાત અલગ છે, મારી વાત અલગ છે. તમે નબીઓના સરદાર, અંબિયાના સાલાર, તમારી શાન બહુ ઊંચી. કીધું, હુસૈન કોક તો એવી વાત હશે જે તમારી પાસે છે, મારી પાસે ન હોય. સહાબાઈ મોહબ્બતની ગુફ્તગુને, નાના નવાસાની વાતોને સાંભળે છે. ઇમામ હુસૈન કહે છે, નાના તમારી શાન તો બહુ નિરાલી છે, બહુ ઊંચી છે, મુકાબલાની કોઈ વાત નથી, પણ હકીકત ઈ છે કે એક શાન મારી પાસે એવી છે જે તમારી પાસે પણ નથી. ઈ શાન ઈ છે કે હું હુસૈન ઇબ્ન અલી, મારા નાના નબીઓના સરદાર છે. એ મારા નાના તમારા નાના નબીઓના સરદાર છે. મારા નાના મોહમ્મદ મુસ્તફા છે. શું તમારા નાના મોહમ્મદ મુસ્તફા છે? મારા આકા કીધું, નહીં. કીધું, આ શાન મારી છે, આ શાન મારી છે. સાહેબો, આટલા નાઝ પ્યારથી જે ઇમામ હુસૈન મદીનામાં રહ્યા હોય, અને તારી મારી કેફિયત શું છે? 2 દિવસ 10 દિવસ 20 દિવસ મદીના જઈએ, અને જ્યારે મદીનાથી પાછું આવવાનો સમય આવે ને, બાબા સાહેબ પડતા હતા ને શેર, હમણાં ઈ મહેફિલની કેફિયત પણ હતી. જ્યારે મદીના છોડવાનું આવે ને તો આશિક એમ કહે કે मुबारकबादी देते हो तुम मुझे हज उम्रा की, ये भी तो देखो मैं मदीना छोड़ाया. 10 દિવસ 15 દિવસ 20 દિવસ બાદ અગર મદીના મૂકી અને પાછું પોતાના દેશ વતન ગામ આવવું હોય ને તો ઈ માણસના પગ ના ઉપડે સાહેબો, અને પગ ઉપડી જાય ને તો એમ દુઆ કરતો હોય, કાશ અહીંયા મોત આવી જાય તો સારું છે, હુઝુરના દરથી દૂર જવું સારું નથી. તારા મારા 10 દિવસના આ રિશ્તા એટલા લાગણીશીલ થઈ જાય છે, અને આપણા માટે મદીના મૂકવું મુશ્કેલ છે. પણ સાહેબો, જે ઇમામ હુસૈનનો બચપણ મસ્જિદે નબવીના મિંબરમાં પસાર થયો હોય, જે ઇમામ હુસૈન નાના કંધા ઉપર બેસી અને મદીનાની ગલીઓમાં પસાર થયા હોય, જે ઇમામે આલી મકામ પોતાના નાના સજદાની આલમમાં સજદામાં બેસી જાતા હોય, ઈ મોહબ્બત વાળા ઇમામ હુસૈનને જ્યારે મદીના મૂકવો પડ્યું હશે, કેટલું મુશ્કેલ હશે, કેટલું અઘરું હશે. અને જ્યારે મારા મૌલા હુસૈનને મદીનાનો ગવર્નર કહે છે કે યઝીદની બેઅત કરી લ્યો, મારા મૌલા કહે છે કે એ વલીદ બિન ઉતબા, મારા જેવો આદમી યઝીદ જેવાની બેઅત ના કરી શકે. અને સાહેબો, મારા મૌલા હુસૈન સીધા ગયા છે ક્યાં? પોતાની બહેન સૈયદા ઝૈનબ પાસે. અને કહેવા લાગ્યા, ઝૈનબ, અલ્લાહુ અકબર. જ્યારે માં ઝૈનબ પાસે ગયા તો સૈયદા ઝૈનબ કુરાનની તિલાવત કરતા હતા, અને કુરાનની તિલાવત પણ લહેજાએ ફાતિમા ઝહરા. ઇમામ હુસૈન બેઠા, થોડુંક સાંભળ્યું કુરાન. જ્યારે તિલાવત મુકમ્મલ થઈ તો કીધું, બહેન ઝૈનબ, મને ઇસ્લામ મળ્યો હતો. ઇસ્લામ એમ કહેતો હતો કે એ હુસૈન મારી મદદ કર. ઝૈનબ,
इस्लामनी मदद कराए के ना कराए कीधु भाई जरूर कराए केम ना कराए पण केवी मदद कीधु जो हूं इस्लामनी मदद नहीं करूं ने तो इस्लाम खत्म થઈ જશે અને જો હું ઇસ્લામની મદદ કરીશ ને તો આ તારા ખોડાની અંદર જે ઓનો મોહમ્મદ છે ઈ ખત્મ થઈ જશે મારો જવાન દીકરો અલી અકબર ખત્મ થઈ જશે આપનો નાનો શહેજાદો અલી અસગર શહીદ થઈ જશે તારો વીર તારો ભાઈ અબ્બાસ અલમબરદાર શહીદ થઈ જશે પણ ઝૈનબ હું ઇસ્લામની મદદ કરું કે ના કરું સાહેબો દીકરી મૌલા અલી શેર ખુદાની છે કહેવા લાગી હુસૈન મારો કુટુંબ શહીદ થઈ જાય કોઈ વાત નહીં પછી ઇસ્લામનું શું થશે કીધું કયામત સુધી જેટલા ફિરૌન આવા હોય આવી જાય જેટલા નમરૂદ આવા હોય આવી જાય જેટલા યઝીદ આવા હોય આવી જાય ઈ તો ખત્મ થઈ જશે પણ ઇસ્લામને ખત્મ નહીં કરી શકે સૈયદા ઝૈનબ કહેવા લાગ્યા તો હું મારા ઓનો મોહમ્મદ કુરબાન કરવા માટે તૈયાર છું તો હું મારો અલી અકબર કુરબાન કરવા તૈયાર છું તો હું મારો ભાઈ અબ્બાસ અલમબરદાર કુરબાન કરવા તૈયાર છું મૌલા હુસૈન કહેવા લાગ્યા ઝૈનબ તૈયારી કરો હું બાબા મારા નાનાની બારગાહમાં સલામ પેશ કરીને આવું છું સાહેબો આજે તું અને હું મદીનાથી પાછા વળીએ ઈ આજથી પાછા વળીએ કે આ વખત પાછા જઈએ છીએ સરકાર એક વર્ષ પછી પાછી બોલાવી લેશે પણ સાહેબો જેને ખબર હોય કે પાછી મદીના આવવા નહીં નસીબ થાય ઈ ઇમામ હુસૈને નાનાની બારગાહમાં આખરી સલામી કેવી દીધી છે અલ્ફાઝ તો સાથ મૂકી દીએ છે પણ શાયર કહે છે ઇમામે આલી મકામ જ્યારે આખરી સમયે નાનાની બારગાહમાં ગયા तो कहते सलामे जद्द अमजद मेरे मुंह को चूमने वाले मुझे दोषे नबूवत पर बिठा कर घूमने वाले नजर उठा के देखो किसका नूर ऐन है आया मेरे नाना तेरे दर पर तेरा अपना हुसैन आया इमाम आली मकाम में आखिरी सलामी नाना ની બારગાહમાં દીધી અને જ્યારે નાના ની બારગાહથી આગળ વધ્યા તો આપના મુહિબ્બીન મુરીદીન મુતકીદીન કહેવા લાગ્યા મૌલા હે બુલબુલે રસૂલની મહેકતી કલી મદીના ન છોડ मदीना छोड़सो परेशान थई जासो हैरान थासो इमाम आली मकाम किए छे मेरे ए गम गुसारो मेहरबानो मुझको जाने दो मुझे नाना के दी की डूबती कश्ती बचाने दो मैं नहीं जाता तो हैदर के घर की आन जाती है तुम्हारा दीन जाता है मेरी गैरत ईमान जाती है इमाम हुसैन मुरीदीन ने कहे छे जावू પડશે इस्लाम बचावू छे અને સાહેબો ઇખ્તિસાર સાથે કરબલાની બાદની બે ચાર વાતો કરી અને તકરીર પૂરી કરવી છે ઇમામ હુસૈને ઘોડાની એળને જ્યારે લગામને ખેંચીને તો ઘોડો દુલદુલ આગળ વધવા તૈયાર નથી ઇમામ હુસૈન ઘોડાને કહે છે આગળ વધ ઘોડો માથાને પોતાના પગ તરફ ઇશારો કરીને કહે છે પગ તરફ જોવો इमाम हुसैन ने पग तरफ जोयू ने तो इमाम हुसैन ने दीकरी सैयदा फातिमा सुगरा घोड़ा ना पग ने पकड़ी ने बैठा छे अने के छे दुलदुल मारा बाबा ने मारा थी दूर नो करतो तू चाल तो नहीं मारा बाबा मारा थी दूर वया गया પછી क्या मुलाकात थाशे અને આ ઘરના બધાય માણસો ચાલી નીકળ્યા છે પણ મને મૂકીને જાય છે મૌલા હુસૈન કેમ દીકરીને લઈને નથી જાતા એટલે કે સૈયદા સુગરા ને તાવ છે બુખાર છે બીમાર છે મૌલા હુસૈન કહે છે સુગરા તમે ઘરમાં ચાલ્યા જાઓ
મક્કા પહોંચી અને જ્યારે તમારા સારા સમાચાર પામીશ ને તો તમારા ભાઈ અલી અકબર ને મોકલીશ તમને લેવા માટે. તમારે મદીનામાં આરામ કરવું જરૂરી છે, તમે સફર નહીં કરી શકો. અને મારા મૌલા ઈ સાહેબો મદીના મુનવ્વરાથી નીકળ્યા, મક્કા રહ્યા અને મક્કા મુકર્રમાથી નીકળ્યા. અને સાહેબો જ્યારે મૌલા હુસૈન કૂફાના સફરમાં છે, મેદાન કરબલાની નજદીક પહોંચ્યા. 1000 આદમીઓના દસ્તાએ ખાલી 70-72 માણસોને ઘેરી લીધું અને કહેવા લાગ્યા તમે આગળ નથી વધી શકતા. અને હાकिम का हुक्म था पानी बशर पिए, चरिंद पिए, परिंद पिए, मना तुम न कीजियो, पर एक फातिमा के लाल को पानी न दीजियो. साहिबो मौला हुसैन ऊपर 6-7 मुहर्रमुल हराम में पानी બંધ કરી દેવામાં આવ્યું. મૌલા કહેવા લાગ્યા આ જમીન કઈ છે, આ જગ્યા શું છે?